पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक पेट्रोल डीजल ते वैट घटाउण दा फैसला लै सकदी है सरकार। कच्चे मुलाजमां नूं भी मिल सकदा है पक्की नौकरी दा तोहफा। बिजली समझौतिਆਂ ते पंजाब सरकार नूं वड्डा झटका। ट्रिब्यूनल ने 4 PPA रद्द करने के फैसले ते लगाई रोक। सरकार ने महंगी बिजली का हवाला दिंदिआं भेजिआ सी टर्मीनेशन नोटिस। आगामी चोणां नूं लैके बीजेपी का महामंथन जारी। PM मोदी शाह सने तमाम दिग्गज कार्यकारिणी बैठक विच मौजूद। पंजाब बीजेपी के आगू भी वर्चुअल तरीके नाल बैठक विच होए शामिल। भारत पाकिस्तान सरहद नेड़े मुड़ नजर आया ड्रोन। तरनतारन के पिंड खालड़ा नेड़े दिखी ड्रोन की हलचल। BSF ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। अमृतसर के झुग्गियां नूं लगी भयानक अग। आसमान तक उठिया धुएं का गुबार। गरीबां दे आशियाने होए बर्बाद। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उन्होंने पता है कि ये रेट घटा देने हैं पंजाब सरकार ने। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लोजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करते हैं अज पंजाब कैबिनेट की होण जा रही अहम बैठक के बारे। जी हाँ, बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि पेट्रोल डीजल के उपर अज वैट घटा सकती है सरकार और इस तो भी खास कितना किते हो सकती है क्योंकि होर भी कई वड्डे फैसले अज की कैबिनेट के विच लए जाणगे। पर खास गल यही है कि पेट्रोल डीजल उत्ते अज वैट घटाउण दा फैसला सरकार लै सकदी है और बैठक के विच वैट घटाउण नूं लैके हरी झंडी भी मिल सकती है। और मीटिंग के विच मंत्रियों का पहुंचना इस वेले शुरू हो चुके हैं। डिप्टी CM OP सोनी, राणा गुरजीत, संगत सिंह गिलजियां, भारत भूषण आशू पहुंच चुके हैं और मीटिंग तो बाद 1:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी मीडिया के मुखातब होणगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे और उन्होंने वालों अज की कैबिनेट के विच लए गए फैसलों के बारे जिहदे उपर मुहर लगेगी उन्होंने बारे चानना पाया जाएगा। और कितना किते एक गल तय नजर आ रही है कि डीजल पेट्रोल के क्योंकि केंद्र के वालों जी एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई उस तो बाद कितना किते जो दबाव है वो हुण सूबा सरकारों के उपर बना, खास तौर के उपर पंजाब सरकार के उपर क्योंकि इलैक्शन भी अगे आ रहे हैं। तो अजिहे दे विच अज संभावित नज़र आ रहा कि जिहड़ा डीजल पेट्रोल के रेटां दे विच कटौती हो सकती है। ड्यूटी एक्साइज कितना किते उस दे विच वड्डी कटौती कर सकती है। इस फैसले के उपर मोहर लगती नज़र आ रही अज की होने वाली कैबिनेट मीटिंग की। और मीटिंग के विच कितना किते डिप्टी CM समेत होर जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने उन्हों का भी पहुंचना इस वेले शुरू हो चुके और थोड़ी देर के जी कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी। उस तो बाद 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी। तो डीजल पेट्रोल के नाल नाल एक होर जिहड़ी अहम गल आपां दस दईए कि कच्चे मुलाजमां नूं भी पक्का करन दा तोहफा तो कितना किते सुपर संडे अज का हो सकता है क्योंकि पंजाब के लिहाजे नाल देखा जाए एक पासे तो डीजल पेट्रोल के रेटां दे विच कितना किते तोहफा मिल सकता, गिरावट आएगी और नाल ही जिहड़ी वड्डी लंबे समय तो उड़ीक सी, लगातार हड़तालां चल रही सी, मंग कर रहे सी कच्चे मुलाजम कि उन्हां नूं पक्के नहीं कीते जाण। तां कितना किते अज कच्चे मुलाजमां नूं भी पक्का करके उन्हां नूं भी तोहफा देण दी कोशिश रहेगी इस कैबिनेट बैठक के विच। उस खबर के उपर भी कितना किते अज मोहर लगती नज़र आ रही है। तो इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी नपिंदर सिंह बराड़ जुड़ रहे हैं, उन्होंने गलबात करते हैं। नपिंदर, तो अज का जेकर कह लीए कि अज का संडे आम संडे नहीं, अज का संडे सुपर डुपर संडे हो सकता क्योंकि कई अहम मुद्दों के उपर अज मोहर लग सकती जिहदे विचों डीजल पेट्रोल के रेटां की गल की जाए और दूसरे पासे कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करके कितना किते दो वड्डे तोहफे कह सकते हैं कि ये वो तोहफे होणगे जिहड़े दिवाली तो बाद कितना किते सरकार देण जा रही है सूबा के लोकां नूं। देखो बिल्कुल सुपर संडे हो सकता है पर सुपर संडे तां होना है जे अज कैबिनेट दे विच सारे फैसले हो जाते हैं। हालांकि जिहड़ी जानकारी वो पक्की है, कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करन दा मुख एजेंडा लैके अज गई है चंदी सरकार। मुख एजेंडा यही मन्निया जा रहा है कि कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करना है। ये गल क्लीयर है, बिल्कुल तय है। मुख एजेंडे के तौर पर लैके अज कैबिनेट दे विच बैठे ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। सारी कैबिनेट इस बारे जाणू करा दिता गया पर वो फैसला जिहड़ा लिया जांदा हुण उस दे विच जिस तरह कहना शर्तां लागू हेठां निक्की जी लाइन वो हेठां जिहड़ी निक्की जी लाइन लिखी वाली शर्तां लागू वाली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਵਾਂਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸੁਪਰ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਸੰਡੇ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, 80 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਏਗਾ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। 4 ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਡੇ ਸੁਪਰ ਸੰਡੇ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ 2 ਵੀਲਰ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਪਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਆ, ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ। GST ਆ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਫੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ GST, ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧੂ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧੂ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਜੋਕ ਵੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ AG APS ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ AG APS ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ AG APS ਦਿਓਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ AG APS ਦਿਓਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ AG APS ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਪਰ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ AG APS ਦਿਓਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟ ਕੀਤਾ AG APS ਦਿਓਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ AG APS ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 12 ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ APS ਦਿਓਲ ਜੋ AG ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਏਜੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਏਜੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਜੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਣ ਰਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਏਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਰ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲੇਬੀਆਂ 'ਚ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ। ਐਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟੇ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲਰਜੀਤ, ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੁੱਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਲਰਜੀਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਖਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੱਟਤੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਨਪਿੰਦਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ, ਐਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਖਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਖਲੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵਿੰਦਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 12 ਤੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 12 ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਨਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਟਵੀਟ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਟਵੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ 12 ਟਵੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਏਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੇਂਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਂਦ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾ, ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡੀਜੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਂਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਸ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਕਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ